سماج میں جینے میں کیسے من لگے گا؟ وہ سماج میں جینے کو دل کرتا ہے جس سماج میں سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دل میں پیار رہتا ہے, یہ دل میں محبت رہتی. جہاں نفرت ہو, حسد ہو, کینہ ہو, کدورت ہو, بغض ہو, وہ سماج جینے کے قابل نہیں ہے. اور آج کل نااہلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور غرور بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے جینے کا من نہیں کرتا. لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں گھر بنانا چاہتے ہیں. جیسے کریلی میں لوگ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں نہیں, اب میں اس محلے میں گھر بناؤں. نینی میں ہے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں اب یہاں نہیں, اب میں صاحب کریلی میں گھر بنا لوں. جو الہ آباد کے پوش علاقے میں ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سارے لوگ اچھے نہیں ہیں, اب مجھ کو لکھنؤ جانا ہے. لکھنؤ میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لکھنؤ اب بیکار ہو گیا, اب مجھے دلی جانا ہے. جو لوگ دلی میں ہیں وہ کہتے ہیں اب دلی بالکل بیکار ہو گئی, اب ہم بمبئی جائیں گے. اور جو لوگ بمبئی میں پیٹر روڈ پہ رہتے ہیں جو ہندوستان کا سب سے قیمتی خطہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان کا ماحول کچرا ہو گیا, اب مجھے فرانس جانا ہے, وہاں سکون ہے. جو فرانس میں وہ کہتے ہیں اب فرانس اتنے سیاح, اتنے پریٹک آ رہے ہیں کہ صاحب ماحول اس کا پولوٹیڈ ہو گیا, اب ہمیں کہاں جانا ہے, واشنگٹن ڈی سی جانا ہے. اسی میں موت آ جاتی ہے, قبرستان لوگ چلے جاتے ہیں, سکون نہیں مل پاتا ہے. تو جگہ بدلنے سے سکون ملتا ہے, محلہ بدلنے سے سکون ملتا ہے, شہر بدلنے سے سکون ملتا ہے. بزرگوں نے کہا ہے کیوں مارے مارے پھر رہا ہے, گلی گلی بدلتا ہے. سکون نہیں ملے گا چاہے امریکہ چلے جاؤ, وہاں بھی آدمی رہتا ہے اور وہاں بھی آدمی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اگر یہاں ہی کی طرح آدمی وہاں مل گئے تو کہاں جاؤ گے؟ تو جگہ مت بدلو, اپنا اخلاق کردار بدل لو. چھوٹا سا محلہ پیرس سے بڑھ کر ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنا اخلاق بدل لو, اپنے احوال بدل لو, اپنا کیریکٹر بدل لو, اپنا آچرن, اپنا سوبھاؤ, اپنا بیوہار بدل لو. جہاں رہو گے وہیں جنت کی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ. آدمی جب نیک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آدمی جب شریف ہوتے ہیں تو وہاں اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک بات زور سے بولے سبحان اللہ. منہ میں گٹکا ہے تو پھینک دیجئے اس کو. پھینک دیا نا آپ نے گٹکا, اور آج پھینک دیا پھر دوبارہ منہ میں چڑھائیں گے. میں 4 گھنٹے تقریر کرتا ہوں مگر میں گٹکا نہیں کھاتا ہوں, اور الحمدللہ کنٹینیو 30 دن میں 35 تقریر کرتا ہوں مگر آواز لگتی نہیں ہے. کبھی کبھی خراب مائک ہو جائے تو تھوڑی آواز لگ جاتی ہے, ورنہ یہ گٹکا کھا کر کے آواز صاف کرنے کا کام میں نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ آواز گٹکا سے صاف نہیں ہوتی ہے, جی کثرت سے درود پڑھے آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرے آواز صاف ہوتی جاتی ہے. اللہ کا ذکر کرے سینہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کو یاد کرے روحانی طاقت ملتی چلی جاتی ہے. آج لوگ سیب کھا رہے ہیں, سنترا کھا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں مگر چہرہ سوکھ رہا ہے. تو اللہ کی یاد سے ہٹ کے لوگ تندرستی ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں ملے گی تندرستی, اللہ کی قسم تندرستی نہیں ملے گی. اگر تندرستی چاہیے تو خوب اللہ کا ذکر کر, نمک روٹی کھا. 1 کنٹل سیب کھانے کے بعد جو طاقت نہ ملے گی, 100 بار کلمہ پڑھنے کے بعد وہ طاقت مل جائے گی. سبحان اللہ. تو بس میری تمہید مکمل ہو جائے پھر میں تقریر کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. تمہید ہی ہے کہ آج سماج میں چونکہ گانے بڑھ گئے, سماج میں تماشے بڑھ گئے, سماج میں گھمنڈ بڑھ گیا. یہ تو مٹھی بھر دیوانے اس محلے کے ہیں جو 12ویں شریف کے اس مہینے میں مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس کانٹوں میں کمل کھل رہا ہے. سبحان اللہ. میں جب آج پریاگراج چھوکی اسٹیشن پہ اترا تو وہاں ہمارے مولانا نادر صاحب, بہت سارے مولانا ہوتے ہیں, کہتے تو مولانا ہے, لفاف لیتا ہے, آؤ تقریر کرو, پیسہ لو, جاؤ, کون تمہارے پیچھے جائے گا. یعنی جس طرح یہاں سینے میں حسرت جلن ہے کہ صاحب ہم نہیں, یہ آیا بولا 1 گھنٹہ اور ٹکا لیا چلا گیا, وہ حسرت جلن کی وجہ سے کچھ لوگ سلام تک نہیں کرتے ہیں اور سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں. مگر اسی ماحول میں ایک محبت کرنے والا شخص ہے, بولا کہ مولانا ہے, علم دین کا احترام کرنا چاہیے. یہ یہاں سے چل کے اسٹیشن پہ گئے, کس ڈبے میں ہے,
कौन सी सीट पे हैं, उस डब्बे के सामने मौजूद है। जबकि 30 दिन के प्रोग्राम में 1-2 जलसा वाला ही रेलवे स्टेशन या फ्लाइट के सामने रहता है, वरना हम इंतजार करते हैं 2 घंटे तक लोग आते ही नहीं है, 1 घंटा वेट करना पड़ता है। यहाँ स्टेशन ट्रेन से उतरे नहीं कि सामने खड़े हैं मौलाना साहब, और जब सामने खड़े हैं मैंने देखा बहुत सारे हिंदुओं के धर्मगुरु आते हैं, तो उसके एक 200 चेला चपेटा वो सब फूल माला लेके पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं का पंडित जो है बगैर फ्री के आता है, नहीं, वो फ्लाइट का टिकट लेता है, बहुत सारा दान दक्षिणा होता है, बहुत सारा कपड़ा लगता है, जूता मोजा हेन टेन सब देता है, बड़ी कीमती गाड़ी पर उसको लाता है, बहुत पॉश होटल में उसको रखवाता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं लेता है और हमारे मौलवी साहब लेते हैं तो चलो छोड़वा दें। जब मस्जिद के इमाम की तनख्वाह तय होती है, जब हुफ़ाज़ किराम नजराने लेते हैं और साहब दरस बुखारी देने वाला, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, वो महीने की तनख्वाह तय करता है कि 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, तो क्या हदीस पाक पढ़ाने की तनख्वाह तय होती है? नमाज पढ़ाने की उजरत तय होती है, लेकिन वो नमाज पढ़ाने की उजरत नहीं है, वो है वक्त की उजरत है जो आपके हम टाइम दे रहे हैं। तो जब यहाँ तय है, वहाँ तय है, बुखारी में तय है, यहाँ नमाज के बदले में तय है, तो फिर अगर कोई आदमी 24 घंटे का सफर करके आया और दीन वाज़ व नसीहत कर रहा, अमर बिल मारूफ कर रहा है, उसके नजरानी भी तय हो रहे, इसमें ताजुब की क्या बात है? ताजुब की कोई बात नहीं। और बात अपने मुकद्दर की बात है कि कोई 30 दिन में रहा तो वो 10 लिया, कोई 10 मिनट आया तो 40 लेके चला गया। तो फालतू से बातें मत कीजिए। आला हजरत ने लिखा है, आखिर जमाने में दीन का काम भी दिरहमो दीनार के बगैर नहीं चलेगा। हदीस में आया है, आला हजरत ने लिखा है, खूब अच्छी किताबें हैं, खुशखत अंदाज में तहरीर की जाता है। गौर से सुनिए मौलाना साहब, हाँ फोन से बात मत कीजिए। गुलाम साबिर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, जबरदस्त। ओवैस कादरी को लोग भूल जाता है जब ये नात पढ़ते हैं, और साहब अब मैंने सुना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मगर साहब क्या है कि फोन से बात नहीं करना चाहिए, स्टेज पे तकरीर सुननी चाहिए। चाहे आप रोजाना तकरीर सुनते हैं, मगर तकरीर सुनिए, कौन सा जुमला आंख से आंसू के कतरे निकाल दे कि गुनाहों का दाग धुल जाए। सुभान अल्लाह। कदर कीजिए, जलसे की कदर, मस्जिद की कदर, महफिल की कदर, आलिम की कदर, नेक लोगों की कदर। तो मौलाना नादिर साहब ये खुद अच्छे खतीब हैं, बाखलाक आदमी। आज मैंने जाना कि साहब ये किसी अपने मानने वाले बच्चे को भेज देते, बच्चे तो गए ही थे, ये खुद क्यों गए? चूंकि खुद इल्म दोस्त आदमी, ये कदर नहीं करेंगे तो कौन कदर कर? गए, माला पहना, स्टेशन से बाहर निकला, 50 लड़के खड़े हैं, सब सबों ने इस्तिकबाल किया, नारे की गूंज में यहां तक लाया, तो उसका कुछ बिगड़ा नहीं। आलिम दीन के एहतराम का इनाम क़यामत के दिन मिलेगा कि जो वजू कराया, ये एक जन्नत जाने का बहाना हो जाएगा। जिसने आलिम दीन को सलाम किया, अगर जहां आम बख्शिश का दरवाजा खुलेगा, वहां नेकी ढूंढेगा आदमी कि मिले कोई नेकी कि उसके सदके में मेरा बेड़ा पार हो जाए। उसका संकट की घड़ी में माँ बाप का एहतराम, आलिम का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, अजान का एहतराम, वाज का एहतराम, दीनी महफिल का एहतराम, जिसे हम छोटी नेकी कहते हैं, मुमकिन है कि यही नेकी जन्नत जाने का जरिया हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को आलिम दीन के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। मजहब के जो रहनुमा होते हैं, मजहबी रहनुमा, उस रहनुमा का एहतराम जब दिल में होता है तब उनकी बात की कद्र होती है। अब पहले से ही दिमाग में बैठा के रखे हैं कि ये साहब दुनियादार किस्म के लोग हैं, वो कुरान भी अगर सुनाएगा तो भी उसकी बात आपके सीने में नहीं उतरेगी। तमाम बातें दिमाग से निकाल दें और फिर मोहब्बत करना सीखें। जो अल्लाह की बात बोलता है, जो रसूल पाक की बात बोलता है, उसको इज्जत दें। अगर इज्जत नहीं देंगे, अगर नफरत की धारणा दिमाग में बैठ गई, मुमकिन है कि ईमान भी हाथ से निकल जाए। इसलिए आलिम दीन का एहतराम जरूरी है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि सब मौलवी झूठ बोलता है, मैं अक्सर कहता हूं कि नेता के बारे में अगर आप कहते हैं कि सारे नेता झूठ बोलता है तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर नेता झूठ ही बोलता है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, करता कुछ नहीं। और वो लोग बोलते भी हैं इलेक्शन जीतने की जुमलाबाजी है, इलेक्शन जीतने की कलाकारी है, वो सब कोई वादा थोड़ी है, ये जुमला है, इलेक्शन के मौके पर निकलता है। अब उसको हकीकत की दुनिया में तलाश करेंगे, नहीं मिलेगा। तो जुमलेबाजी वहां होती है। सब नेता झूठ बोलते हैं, काफिर नहीं हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई कि मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, तो अगर मौलाना जुमा के दिन मेंबर पे खड़े होकर कुरान पढ़ेगा तो आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। मौलाना हदीस बोलेगा, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। मौलाना कुरान पढ़ रहा है, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। कुरान को झूठलाया, सीधे काफिर हो जाइएगा आप, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और फिर आप साहिबे निकाह हैं तो ईमान लुटा तो निकाह भी टूट जाएगा। इसलिए सोच समझ के आलिम दीन का एहतराम इसीलिए लाजमी है
جو عالم وہ اپنی بات کم بولتا ہے، اللہ رسول کی بات زیادہ بولتا ہے. جمعہ کا خطاب عالم دیتے ہیں، عیدین کا خطبہ عالم دیتے ہیں، نکاح کا خطبہ عالم دیتے ہیں، سیرت کی محفلوں میں واعظ عالم کرتے ہیں، جنازے کی نماز عالم پڑھاتے ہیں، اور ہم بند کمرے میں ایک آدمی کو بھی عالم دین سکھاتے ہیں. اگر اس کے تعلق سے دماغ میں نفرت پھیل گئی تو سمجھ لیں کہ ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ ہے، بال بچوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. جن لوگوں کے بال بچے کافر ہو گئے اور کافروں کی بیٹی کے ساتھ بھاگ گئے، جن مسلمانوں کی بیٹیاں چمار اور ڈوم کے ساتھ بھاگ گئیں، وہ مسلمان ہی کہاں تھا جس کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے، جس کے گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، جہاں صرف فلمستان کی بولی ہوتی ہے، جہاں جوان اور پٹھان کا چرچا ہوتا ہے، جہاں سلمان، شاہ رخ، اجے دیوگن کا چرچا ہوتا ہے، جہاں کامیڈی، قہقہا، ناچ گانے اور ساتھ کرکٹ اور فٹ بال اور ہاکی کا چرچا ہوتا ہے، جہاں اجنبی مردوں کا گھر میں آنا جانا ہے، جہاں زناکاری کو محبت اور عشق کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں بلاತ್ಕಾರ کو پریم کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں زناکاری کو محبت کا نام دے دیا گیا. اجنبی مرد آ رہے ہیں، باپ سے اجنبی عورتیں مل رہی ہیں، ماں سے اجنبی مرد مل رہے ہیں، جوان بیٹی سے اس کا بوائے فرینڈ مل رہا ہے، جوان بیٹے سے اس کی گرل فرینڈ مل رہی ہے. کوئی پردہ نہیں. عالموں کو گالی دی جاتی ہے، یہ عالم دقیانوسی ہے، یہ عالم ٹریڈیشنسٹ ہے، یہ عالم پرمپراگت روپ سے ہمیں پرانے عہد کی طرف لے جا رہا ہے. یہ دور ماڈرن ہے، جدید دور ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے. عورت مرد ایک ساتھ مل کے پڑھیں، ایک ساتھ رہیں، ڈائیلاگ کریں، کاؤنسلنگ کریں، بات چیت کریں. تو جہاں آزادی آئی وہیں پہ اگر ہماری بیٹی کسی ڈوم کے ساتھ بھاگ گئی تو 100% قصور اس باپ کا ہے کہ جو اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا نہیں کرتا، فلم کے ایکٹر کا چرچا کرتا ہے، جو اپنے گھر میں نبی کا چرچا نہیں کرتا، نبی کی بیٹی کا چرچا نہیں ہوتا، وہ فلم کے ایکٹریس کا چرچا ہوتا ہے. اس لیے وہاں ایمان کا لوٹ جانا طے ہے، دین دھرم کا لوٹ جانا طے ہے، اولاد کا ہاتھ سے نکل جانا طے ہے. اور جہاں دینداروں کی قدر ہوتی ہے، جہاں عالموں کا آنا جانا ہوتا ہے، جہاں پردے کا ماحول ہے، وہاں ایمان سلامت رہتا ہے، وہ ایمان نہیں لوٹتا ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری ہوتی ہے. اگر کوئی لوٹیرا ایمان لوٹنا چاہے میری بیٹی کا تو میری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک کے کہتی ہے کہ ساری زندگی کنواری رہ جانا گوارا ہے مگر اسلام کا سودا گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا کرنا ہوگا، حضور کی سیرت بیان کرنی ہوگی، آقا علیہ السلام کی بائیوگرافی پڑھنا ہوگا، آقا علیہ السلام کی لائف اسٹوری پڑھنی ہوگی. اپنے گھر میں عالموں اور نیک لوگوں کو گاہے بگاہے بلانا ہوگا تاکہ عالم نماز پڑھیں گے اور ہمارے سارے بچے اس کے سجدے کو دیکھیں گے. عالم دین وہاں بیٹھ کر 1000 درود پڑھیں گے، ہمارے گھر کے لوگ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رسول پاک کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ عالموں سے ربط رکھتے تھے اور گاہے بگاہے گھر میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا تاکہ ان کی وجہ سے گھر کے سارے لوگوں کا ایمان سلامت رہے اور سلامت رہتا تھا. لوگ عالموں کو قبرستان لے کے جاتے تھے تاکہ ان کے قدم کی برکت سے مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اللہ اٹھا لے گا. عالم دین کو لوگ اپنے محلے میں لاتے تھے، ان کے قدم ناز کی برکت سے محلے سے بے دینی اور لادینیت کا خاتمہ ہو جائے گا. جب تک عالم دین کی قدر تھی، مذہبی جلسے کی عزت تھی. عالم دین ایک بات کہتے تھے، ساری زندگی لوگ گرہ باندھ کے رکھتے تھے. اس لیے عالموں کا سمان ضروری ہے تاکہ ان کی گفتگو کی قدر ہو، اور ان کی گفتگو ایک دن ہو اور سال بھر اس کی گفتگو سے روحانی خوراک حاصل ہوتی رہے. جمعہ کا خطبہ شرط ہے تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر رہے. عیدین کا خطبہ لمبا ہونا چاہیے، اسے نماز کے بعد ہے تاکہ ایک دن عید کے دن لمبا خطبہ سنے اور سال بھر اس کا اثر اسلامی سوسائٹی میں محسوس ہو. اس لیے جمعہ کا خطبہ شرط ہے، کنڈیشن. بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں. 5 وقت بغیر وضو نصیحت کے پڑھ لیں، نماز پہ کوئی کراہیت
منٹ نہیں، مگر جمعہ کی نماز میں 5 منٹ کا بھی واز ضروری ہے۔ واز خطبہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نیکی کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا، وہ اللہ روکتا ہے برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے۔ یہی ایک واز ہے، پورا قرآن جیسے پڑھ دیا گیا ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل، یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اور ہر عرب و عجم کی ساری مسجدوں میں جمعہ کے دن خطبے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں ایسی جامع آیت ہے یہ کہ جیسے اس کے پڑھ دینے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ دیا گیا، یعنی قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی اور دوسری آیت نہیں بھی نازل ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ سارا مقصد اس آیت کریمہ سے حاصل ہو جاتا۔ ایک جامع آیت ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ باتیں صرف 3 ہیں مگر دنیا بھر کی ساری باتیں اس میں جمع ہے۔ ہر جمعہ کے دن یہ شرط ہے مشروط کہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر زندگی پہ رہے، آدمی کے دل دماغ پہ رہے، آدمی کے گھر میں رہے، مسلم سوسائٹی میں رہے۔ دوسرے لوگ آج واز کر رہے ہیں، مراری باپو آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، روی شنکر جی آج جینے کی کلا بتا رہے، آرٹ آف لیونگ، کیسے جیئیں، کیسے جیئیں، کیسے کھائیں، کیسے رہیں، کیسے شادی بیاہ کریں، کیسے خوشی منائیں، کیسے غم منائیں، کیسے پڑوسی سے سلوک کریں، کیسے بزنس کریں، کیسے لیڈرشپ کریں، کیسے نیترتو کریں، کیسے رشتہ داروں سے سمبند بنائیں، کیسے تیجا چالیسواں کریں۔ یہ ساری باتیں آج یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ آج جو لوگ ٹناٹن کرنے والے تھے 72 گھنٹے تک، اب وہ لوگ بیٹھ کے جینے کی کلا سیکھ رہے ہیں۔ رام دیو جی آتے ہیں الہ آباد، جب منسٹر ہے، ودھایک ہے، سانسد ہے، منتری ہے، پارشد ہے، وارڈ کانسلر ہے، یہ سارے لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ سبوں کو صحت کی ضرورت ہے۔ آج سارا بندہ بیمار ہے، ایک درجن بیماری ہے۔ جنت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، صرف صحت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا کھربوں سال مرنے کے بعد، کوئی اس پہ چرچا نہیں کرتا۔ پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹخنے میں درد ہے، دانت میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں سنسناہٹ ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یہاں کیوں پھولا ہوا ہے، یہاں کیوں سن ہو گیا ہے، سارے لوگ اسی کا چرچا کرتے ہیں۔ کمانا، ڈاکٹر کو دینا، کوئی جنت کی بات نہیں بولتا، چاہے ہیلدی کیوں نہ رہو، کوئی سر میں درد نہ ہو، مرنا تو ہے، 100 سال کے اندر ہی مر جانا ہے۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 95، 98، 99، 100 سے زیادہ کوئی نہیں جاتا۔ کوئی جائے بھی تو مردے سے بدتر ہے وہ زندگی۔ تو 100 سال کے اندر ہی مرنا ہے، چاہے ہیلدی لائف رہو یا بیمار رہو، لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، اصل تکلیف وہاں کی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں آیا ہے وہ دن جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سب سے زیادہ چرچا اس کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بات اس کی ہونی چاہیے۔ پاؤں گلے گلے چرچا جنت کا، چونکہ یہ گلے گا 10 سال کے بعد موت آئے گی، کھیل ختم، یہ بدن مٹی میں گل کے سڑ کے ختم ہو جائے گا، لیکن نیکیاں برائیاں رہ جائیں گی، نیکیاں اور بدی رہ جائیں گی۔ اور اصل دارالجزا ہے مرنے کے بعد، دنیا دارالعمل ہے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے مرنے کے بعد۔ تو جہاں 500 سال پلسرات کے راستے پہ چلنا ہوگا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں پسینے تک آدمی 25,000 سال، آدھا دن قیامت کا پسینے میں شرابور رہے گا، حساب کتاب آدھے دن کے بعد شروع ہوگا۔ سرکار کی شفاعت سے اس مصیبت سے نجات ملے گی، شفاعت کبریٰ، جہاں عام طور پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، کافر جہنم کی طرف جائیں گے، کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ بس 100 سال کی زندگی جو 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، اسی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں۔ آج کل ہر آدمی کو ہیلتھ چاہیے۔ یہ عورتیں صبح سے سڑکوں پہ ٹہل رہی ہیں، کیوں؟ رام دیو جی نے بولا ہے کہ اگر شوگر سے بچنا ہے تو ٹہلنا ہوگا،
ہوگا. اگر ہارٹ بائی پاس سرجری سے بچنا ہے تو واکنگ کرنی پڑے گی. اگر برین ہیمریج سے بچنا ہے تو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو واک کرنا پڑے گا. یہ عورتیں مرد سب واک کر رہے ہیں. کیوں؟ رام دیو جی بولا ہے ہیلدی رہنے کے لیے یہ یوگا کرنا پڑے گا, ایسے چلنا پڑے گا, ایسے جینا ہوگا. سارے لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور ٹہل رہے ہیں اور یوگا کر رہے ہیں. مسلمان بھی یوگا کر رہے ہیں, نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں, وہ ٹہل رہے ہیں, میدان میں یوگا کر رہے ہیں. وہاں صاحب آج وہ لوگ جوان ہو گئے, وہاں یوگا کی بات ہے, وہاں روی شنکر کا بھاشن ہے, مراری باپو کا بھاشن ہے, وہ صاحب رام کتھا بول رہے ہیں, وہ جیون گزارنے کی شیلی بتا رہے ہیں. اور مسلمانوں کو یہاں خوش ہونا چاہیے کہ وہی بات جو آج وہ کر رہے ہیں, یہ بات 1400 سال پہلے محمد عربی نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے تاکہ جینے کی کلا سکھا دے, تاکہ ہمیں نظام حیات عطا کر دے, تاکہ ان بچھڑے ہوئے کو ان رب سے ملا دے, ان کے دلوں میں خدا کی معرفت کا نور عطا کر دے, اور بتا دے کہ دنیا ٹیمپروری ہے اور آخرت پرماننٹ ہے, یا دنیا پانی کا بلبلہ ہے اور آخرت دائیں اور باقی رہنے والی چیز ہے. یہاں کی خوشی حاصل کرنے کا مصطفیٰ نے نسخہ دیا ہے کہ جینا کیسے ہے, کیسے سب کے حقوق ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ ہیلتھ کے بارے میں جو رام دیو آج کہہ رہا ہے, یہ پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دیا تھا. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. مصطفیٰ نے کہا تھا طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. اور طاقتور میں کیسے رہوں؟ تو 50 گھنٹے کی واکنگ ایک طرف, نماز فجر کی 2 رکعت ایک طرف, ہاتھ پاؤں دھونا ایک طرف, نماز کے لیے وضو کرنا ایک طرف. کوئی وضو کر کے دیکھے, نماز پڑھ کے دیکھے, صحت یہاں ملے گی, اور جب مرے گا تو جنت مرنے کے بعد ملے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, طاہا کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی تو رونا ہے, یہی تو افسوس کرنا ہے کہ دنیا اسی طرح کی باتیں سننے کے لیے گول بند ہو رہی ہے. وہ رام دیو جی کو سمان دے رہے ہیں, وہ صاحب روی شنکر جی کو سمان دے رہے ہیں, ان کا بھاشن سن رہے ہیں. وہی ساری باتیں 1400 سال سے ہمارے علماء کر رہے ہیں. جمعہ کی خطاب میں وہی ساری باتیں کی جاتی ہیں, مگر ہم ان کی بات نہیں سنتے. اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, خطبہ ختم ہوتا ہے. ہم عیدین کے خطاب کی قدر نہیں کرتے. نکاح کا خطبہ کسی کے ہاں ہے کہ شادی ہو تو شادی کے وقت میں پبلک جمع ہوتی ہے تو پبلک کو بتایا جائے کہ کیسے جینا ہے, کیسے بیوی سے سلوک کرنا ہے, کیسے اپنے گھر میں اپنے گھر کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہے. کہیں ہے نہیں. 7 پھیرا لگایا, شادی ہو گئی. کہیں صاحب کے گلے میں مالا ڈال دیا, شادی ہو گئی. مگر تمہاری شادی مالا ڈالنے پھیرا ڈالنے سے نہیں ہوتی ہے. تمہاری شادی ہوتی ہے لڑکی کی رضامندی حاصل ہوئی, محفل میں لوگ بیٹھے, زناکاری چپ کے ہوتی ہے, اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ اس کا نکاح فلاں کی بیٹی سے ہو رہا ہے, فلاں کی لڑکی اب ان کی بیوی بننے والی ہے, اعلان ہو جائے سماج میں. ورنہ کام تو وہی ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے, جو شادی کے بعد ہوتا ہے, مگر زنا چھپ کے چوری کے ساتھ اور نکاح اعلان کر کے ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نکاح میں 10 لوگ جمع رہے, اگرچہ 2 آدمی کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جائے گا, اور 2 نہیں رہے, گواہ نہ رہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. کم سے کم منیمم 2 آدمی کا رہنا ضروری ہے, اور میکسیمم ایک بڑی جماعت, ایک بڑا گروہ سامنے موجود رہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ اس جماعت میں خطبہ دیا جائے, تقریر کیا جائے. اور وہ تقریر مصطفیٰ نے جو تقریر کی تھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. چونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں, شادی بیاہ میں ادھر ادھر ٹہلنا بولنا, کھانا
पीना, डिशेज साहब घूम घूम के खाना पीना, जो निकाह की महफिल है, जो जिसके लिए ये डेकोरेशन है, जिसके लिए कार्ड छपाई है, जिसके लिए सारा खर्च हो रहा है साहब, नाचने गाने कार्ड छपाना जरूरी नहीं है, वो साहब डेकोरेशन जरूरी नहीं है, बल्कि 5 आदमी महफिल में रहे, खुतबा सुन्नत है, इजाब कबूल जरूरी है। ये असले निकाह की रूह है ये, उसी जो रूह है उसका कोई एहतमाम नहीं। मुली साहब गया, मिन मिन किया, इजाब कबूल करवाया, खेल खत्म, बाकी सारे लोग बाहर में मस्तियां कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, टहल टहल के खा रहे हैं, पॉज सिस्टम जैसे जानवर लोग खाते हैं, चल चल के, जानवर बैठ के नहीं खाता, वो चल चल के खाता है, घूम घूम के, पेशाब पखाना भी चल चल के करता है। उसी तरह आज भी इंसानों को जानवर बना दिया मगरबी तहजीब ने, पेशाब पखाना भी खड़े खड़े करना है, टहल टहल के करना है, और खाना पीना भी टहल टहल के करना है। यानी ये आजादी इसको नाम दे दिया गया, यानी जानवरों की तरह काम करने को फ्रीडम कहा गया, आजादी कहा गया। और उससे खतरनाक बीमारी आने लगी, अब डॉक्टर कहने लगे बैठ के खाओ वरना खतरनाक लीवर का मर्ज हो जाएगा, डॉक्टर कहने लगे चबा चबा के खाओ वरना खतरनाक बीमारी होगी, डॉक्टर कहने लगे खतरनाक ठंडा पानी फ्रिज का मत पियो वरना हार्ट की बीमारी के लिए तैयार रहना। कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार अब ठप हो रहा है, क्योंकि हार्ट की बीमारी बढ़ने लगी, बाईपास सर्जरी बढ़ने लगी, और डॉक्टर कहते हैं कि ठंडा पानी गर्म पानी पीना है और कोल्ड ड्रिंक मत पीना वरना दिल की रगें ब्लॉक हो जाएंगी, बस सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब कारोबार का ठंडा हो रहा है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उससे दूर हो रहे हैं। तो अब साहब ये ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे रहो, आजादी नहीं। जब सेहत खत्म होने लगी, अब डॉक्टर कहते हैं बैठ के खाओ, खाना चबा के खाओ, घट घट मत निगलो वरना खतरनाक बीमारी होगी मोटापे की और बदन फैटी होगा, इसका इलाज कहीं नहीं होगा। अब लोग डर के मारे अब वो बैठेंगे, चूंकि हमारी बात नहीं मानेंगे लोग, तो जब बदन जिस्म तबाह होगा तो फिर लोगों को बैठ के खाना होगा चबा के। यानी तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया लौट के गांधी की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया लौट के आइंस्टाइन की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया लौट के माओ ज़ेडुंग की तरफ नहीं जाएगी। गौर से सुन लेना, चूंकि दुनिया जवान आज हुई है, साइंस आज जवान हुई है, कॉलेज आज खुले हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज से 300 साल पहले थी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 300 साल पहले थी, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये 500 साल पहले थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 1000 साल पहले थी। ये सारे उलूम, सारे फैकल्टीज ये 500 साल के अंदर के हैं, मगर मुस्तफा ने जो जीने की कला 1400 साल पहले बताया है, आज साइंस उसको साबित कर रही है कि उसमें सेहत का राज है, उसमें हुस्न का राज है, उसमें तंदुरुस्ती का राज है। तो हम कहते हैं दुनिया को तबाह होने दो, नाचने दो, गाने दो, टल चल के खाने दो, उसे मस्तियां मनाने दो, शराब पीने दो, चरस पीने दो। जब सेहत लूटेगी, सुकून लूटेगा, घर लूटेगा, समाज लूटेगा, तो अब उसे सच्चाई की तलाश होगी, तो फिर किसी दूसरे रहनुमा के पास नहीं जाएगी दुनिया, उसे मुस्तफा के कदमों में आना होगा, क्योंकि अमल का तरीका रहमत दो आलम ने अता किया है, कोई दूसरा नहीं अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा-ए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल, सबको पुकारना होगा। तुमने चंद्रयान 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 का हमला हो रहा है, चंद्रयान चांद पे जमीन खरीदेंगे, भारत का कब्जा हो जाएगा। ये सब जुमलाबाजी क्यों देते हैं लोग? वहां चांद पे कहीं जमीन खरीदी जाती है, चांद पे कहीं मकान बनने वाला है, चांद पे कहीं इंसान रहने वाला है? कहीं भी इंसान रहेगा उसके लिए मुनासिब क्लाइमेट चाहिए। यहां से 2-4 किलोमीटर दूर आगे पे जाओ, वहां का क्लाइमेट रहने के लायक नहीं है। हवाई जहाज में आप सफर करते हैं, आवाज आती है, क्या आवाज आती है कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री है, -1-2 डिग्री नहीं, -30 डिग्री। यहां टेम्परेचर 4, 5, 6 पे आता है तो जीना मुश्किल है, और जहां -30 में चला जाए टेम्परेचर, वहां तो आदमी गल जाएगा बाहर में। मगर हवाई जहाज के
अंदर का जो क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पर उसको 23, 24, 25, 30 बना के रखा जाता है ताकि सफर करना आसान हो। और जहाज से बाहर -30 है और अंदर में 30 डिग्री सेल्सियस बना के रखा जाता है टेम्परेचर, ताकि जिंदा रह सके हवाई जहाज में आदमी। वरना अगर हवाई जहाज में दरवाजा खोल दिया जाए उस 30,000 फीट की बुलंदी पे तो आदमी गल जाएगा, क्योंकि -30 डिग्री टेम्परेचर बाहर का होता है। ये बताइए कि चांद जो यहां से करोड़ों मील दूरी पे है, वहां कैसे घर बनाएगा आदमी, वहां कैसे जाएगा आदमी। मगर एक जुमला है, चंद्रयान पे गए जमीन खरीदना है, हम वहां रहे, तुम क्या जमीन खरीदेगा। आज से 70 की दहाई में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का जब वह चांद के करीब गया था तो वहां से आवाज सुनी थी, वहां कोई ढोल ढाल झक्कक आवाज नहीं थी। वो अजान किसकी थी? जब वहां से लौट के आके मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहा ये कौन सी आवाज है? कहा ये नमाज़े पंजगाने के लिए बुलाने की आवाज है, सदाए तकबीर। कहा यही आवाज तो मैंने चांद के करीब सुनी थी, यही आवाज तो सुनी थी। कहा इसका मतलब है जो आवाज वहां मैंने सुनी थी वहां कोई आवाज दुनिया की नहीं थी। इसका मतलब है कि जिस मजहब में ये अजान है वह मजहब हक है, वह मजहब सच है, वह कुरान हक है, वह मुस्तफा सच है, अल्लाह हक है। कहा जब सच्चाई को मैंने आंख से देख लिया है तो अब अंधेरे में नहीं रहना है। दुनिया गवाह रहे कि मैं कलमा पढ़कर मोहम्मद का गुलाम बन रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद पे जिस दिन दुनिया चली गई उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा। या सूरज पे जाने की बात कर रहे हैं, सूरज तो आग का गोला है, जल के राख हो जाएगा। वहां कौन जाए? आग के पास कौन जाएगा? वो आग का गोला है, करोड़ों मील दूरी पर है वह सूरज, उसके करीब लोग कैसे पहुंचेंगे? बस सिर्फ धोखा देने की बातें हैं। अब जरा गौर, कुरान पाक में जिस कदर सूरज का चर्चा है, जितना चांद का चर्चा है, किसी साइंस किसी विज्ञान में उतना चर्चा नहीं है। अगरचे कुरान किताब हिदायत है, कुरान बंदे को अल्लाह का पैगाम, बंदे के नाम अल्लाह का पैगाम है। कुरान शरीफ में वो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। हुजूर नूर बन के आए, हुजूर भी नूर है, कुरान भी नूर है, और वहां से रोशनी मिलती है कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे रहे। किताब हिदायत है, यानी बुक ऑफ गाइडेंस है कुरान। मगर उसी गाइडेंस की बात बताते बताते बताने के क्रम में जो मिसाल दी गई है कुरान शरीफ में, क्या किसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो मिसाल होगी? ये मेरे बच्चे नहीं जानते इस्लाम क्या चीज है, वो पढ़ते कहाँ है, वो तो मौलाना का मजाक उड़ाते हैं, वो तो जलसे का मजाक उड़ाते हैं, वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। ये कसूर माँ बाप का है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि मौलवी मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलवी मुल्ला तुम्हें जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, पंजाबी कुर्ता पहनवा देगा, नमाज पढ़वा देगा, दाढ़ी रखवा दे, कोई बेटी तुमको नहीं देगा। ये है वो नालायक बाप जो अपनी औलाद की तबाही के जिम्मेदार हैं। जो माँ बाप जो आलिम निकाह पढ़ाता है, जो आलिम जनाजा पढ़ाता है, जो आलिम फातिहा पढ़ता है, जो आलिम जलसा करवा के समाज के से बवाओं को भगाता है, समाज में बरकतों को नाजिल करता है। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर आलिमों का स्वागत करने स्टेशन जाएगा? कौन उसको लाएगा? कौन पब्लिक को बुलाएगा? कौन पोस्टर छपाएगा? कौन माइक लाएगा? कौन पब्लिक को दावत देके दिन का काम करेगा? उसको तो खाने पीने, पेट भरने, पखाना करने से फुर्सत नहीं है। वो क्या वो दिन का काम करेगा? 30 साल पढ़ता रहा और 30 साल नौकरी करता रहा, 60 साल के बाद रिटायर होकर मौत का इंतजार करता रहा। वो तो अपना पेट पाला मर गया। ये तो इसी मौलवी को फिक्र है कि मेरा बच्चा जन्नत कैसे जाएगा, मेरे घर में इस्लाम का नूर कैसे आएगा, समाज से बेहयाई कैसे खत्म होगी, समाज से शराब कैसे मिटेगी, समाज से माँ बाप की नाफरमानी कैसे मिटेगी। मैं इसे भगाने की बात करता हूँ, ये मेरे जन्नत जाने का पैगाम देता है। मैं कहता हूँ तुझे मैं शाम के टाइम, शाम से पहले मस्जिद से भगा दूंगा। ये बोलता है सोने की अंगूठी पहनना हराम है, ये बोलता है चांदी का चैन पहनना हराम है, ये बोलता है चांदी का कंगन पहनना हराम है, लोहा तांबा पीतल कांसा मर्द को पहनना हराम है। मैं इसे भगाने की बात कर रहा हूँ और ये मुझको जहन्नम से बचाने की बात कर रहा है, ये मुझको जन्नत ले जाने की
بات کر رہا. اس سے بڑا شبھ چنتک, اس سے بڑا خیر خواہ, اس سے بڑا ویل ویشر دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دو, وہ تم کو دھوکہ اس سے بڑھ کے دھوکہ دیتا ہے. ان کو دھوکہ دو, یہ ہمیں خدا کی بات بتاتا ہے, جنت کی بات بتاتا ہے, ہم اسے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ مجھے جنت جانے کا راستہ دکھلاتا ہے. شبھ چنتک کوئی نہیں, اگر کوئی ہے تو تنہا عالم ربانی کی ذات ہے. ہم تکلیف پہنچاتے ہیں, وہ مجھے دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا طریقہ مجھ کو بتاتا ہے. یہ مخلص لوگ ہیں, یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ نے اپنے بال بچوں کو ان سے دور رہنے کا پیغام دیا. نتیجے بچے کا چہرہ اجڑ گیا, نتیجے میں بچے کے منہ میں گٹکا, تمباکو, چرس, افیم آ گیا. نتیجے میں صاحب ہاتھ میں بالا اور گلے میں چین اور پاؤں میں کالا دھاگا آ گیا, اور وہ محرم کے نام پہ کالی پٹی پہن کے ڈانس کر رہا ہے. صاحب اپنے ہاتھ سے کچھ شکل بنا کے ناچا گایا, چرس افیم پیا اور گایا, اور پھر جا کر کے فرضی کربلا میں اس کو پھنسا دیا, اور یہ حسینی سچے حسینی ہو گئے. اب اس پر حسین آ گیا, کس پہ؟ چرسی پہ. جو چرس پیتا ہے, جو افیم کھاتا ہے, جو تاڑی پیتا ہے, جو شراب پیتا ہے, اب اس پہ حسین آ گئے. جاہل خواتین کی بھیڑ لگ گئی, بابا حسین مجھ کو بیٹا دے دو. بتائی جو چرسی نماز تک نہیں پڑھتا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو حرام کام کرتا ہے, حسین کو وہی ملا تھا, اسی پر حسین آ گئے. جو بچپن سے نمازی ہے, جو تہجد گزار ہے, جو گناہ نہیں کرتا ہے, تو اگر حسین کی روح کو آنا ہی ہے تو نمازی پہ آئے گا, ولی پہ آئے گا, ولی پہ اس کی روح آئے گی, یہ چرسی پہ روح آئے گی. وہ اس پر جنات آتا ہے, اس پر شیطان آتا ہے, چونکہ وہ خود شیطان ہے, اور پر شیطان شریک ہو گیا. اور جو عورتوں کے پاس جاتی ہیں وہ مہا بھوتنی ہوتی ہے. یہ بھی بھوتنی چڑیل ان کے پاس جا کے کہتی ہے شرابی کو کہ بیٹا دے دیجئے, بیٹا دے, اب بیماری سے نجات دے دیجئے, شوہر کی لمبی عمر دے دیجئے. حسین کے نام پہ تماشا, حسین کے نام پہ جہالت, حسین کے نام پہ اس کی اسلامی تاریخ کا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا. ورنہ حسین کے نام پہ پٹی, حسین کے نام پہ کالا کپڑا, حسین کے نام پہ ماتم, حسین کے نام پہ مرثیہ, حسین کے نام پہ تیجا 40واں, تیجا اس کا ہو جس کا حسین مر گیا ہو, 40واں اس کا ہو جس کا حسین مر گیا ہو, جو اسوگ وہ منائے جس کا حسین مر گیا ہو. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے وہ شہید ہے, اور شہید زندہ ہے. تو زندوں کا کیا ماتم کرنا, زندوں کا کیا سوگ منانا. جو فرضی حسین جس کا ہے, جس کا فرضی حسین, امیجنیٹو حسین, کالپنک حسین جس کا مر گیا, وہ سوگ منائے. مگر ہمارا حسین زندہ ہے, فاطمہ کا بیٹا حسین زندہ ہے, علی کا بیٹا حسین زندہ ہے, مصطفیٰ کا نواسا حسین زندہ ہے, وہ سارا کنبہ لوٹا کے زندہ ہے. تو زندوں کا کیا ماتم کرنا, زندوں پہ ماتم نہیں ہوتا ہے, حسین کی زندگی پہ فخر ہوتا ہے. مجاہد ہو تو ایسا, یوتا ہو تو ایسا, فائٹر ہو تو ایسا, ساری انسانیت کو حسین کی شہادت پہ گھمنڈ ہے, ناز ہے, فخر ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, مرحبا. لوگوں نے شکل بگاڑ دیا, محرم الحرام کی شکل لوگوں نے بگاڑ دی. عالموں سے دوری, عالم کی تقریر کو مہتو نہیں دینا, منمانے ڈھنگ سے جینا, اسی نے سماج میں بدعات کو فروغ دیا, سماج میں بدعتوں کو جنم دیا. عالم کی بات اگر مانے, تقریر کی قدر شروع ہو تو ساری بدعتیں مٹ جائیں گی. اعلیٰ حضرت کو لوگ کہتے ہیں یہ مجدد البدعات ہیں. وہ خسیس, رذیل, وہ کمینہ نہیں جانتا اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے ان کی کتاب پڑھنا ہوگا, ان کے فتویٰ کو پڑھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ مزار پاک کو سجدہ کرنا حرام ہے, مزار پاک کے ارد گرد طواف کرنا حرام ہے, مزار پاک پہ حاضری کا طریقہ بتایا اعلیٰ حضرت نے کہ 4 ہاتھ دوری پہ رہو, اندر جا کے پیر دبانے کی طرح مزار مت دباؤ. یہ جہالت ہے عالموں کی کہ اوہیلنا, عالموں کا اپمان کرنے کا نتیجہ ہے. وہ میری تقریر نہیں مانتا, اپنے نفس کی شرارت کو مانتا ہے, وہ اپنے نفس کی خباثت کو مانتا ہے. وہ اس کے پاس, خبر کے پاس بیٹھ گیا, اب وہاں دبا رہا ہے جیسے کہ ان کے پاؤں دبا
करवा रहा हूं। ये जहालत ये काफिरों, फासिकों, जालिमों से उसने सीखा है, वरना मेरा रजा तो 100 साल पहले कहा था कि अल्लाह के नेक बंदों के पास जब जाओ तो 4 हाथ दूरी पे रहो, हाथ मत लगाना, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम, औरतों को मत ले जाओ, औरतें अपने घर में रहें। औरतें जब जमात के लिए मस्जिद नहीं जा सकती हैं, जो जमात वाजिब है, 27 गुना ज्यादा अज्र मिलता है जमात से नमाज पढ़ने का, और बगैर किसी उज्र के जमात छोड़ना ये फिस्क है, गुनाह है, गुनाह है, और वह फासिक मरदूदु शहादा है जो जमात का आदतन तारिक है। मगर औरतें अपने घर में रहें, औरतें जमात से ना पढ़ें, उसको जमात का सवाब घर में तन्हा पढ़ने में मिल जाएगा। जुमा की नमाज जो एक जबरदस्त नमाज है, मगर औरतों पे फर्ज नहीं है, वो अपने घर में जोहर पढ़ ले, जुमा जैसा अज्र मिलेगा। ईद बकरीद औरतों पे वाजिब नहीं है, वो अपने घर में रहें, कोई नफल भी ना पढ़े तो भी मर्दों को ईदगाह जाकर जो सवाब मिलेगा वो घर में पर्दा में रहने पे सवाब मिल जाएगा। इसका मतलब है कि शरीयत इस्लाम ये चाहता है कि औरतें पर्दे में रहें, मस्जिद अखाड़ा ना बने, वरना ये जो उर्स की तकरीब में औरतों की भीड़ लग के मीटिंग पॉइंट, जैसे मंदिरों में मीटिंग पॉइंट है, मर्द अपने घर में है, दुकान में है, अब वहां औरतें थाल लेके चली जा रही है, तो औरतों की भीड़ वहां मंदिरों में, उसी का देखा देखी या औरतों की भीड़ मज़ार पाक पर। अब फिर वहां मन चले फोन से बात किया और वहां आ गया, तो अब वह मज़ार पे क्या फातिहा पढ़ेंगी, और उधर कोने में जाके इश्कबाजी हो रही है, वहां साहब मोहब्बत और प्रेम की बातें हो रही है, उसी में थोड़ी रात हो गई, सन्नाटा हो गया, इज्जत आबरू का जनाजा निकल रहा है, अब फिर उसी में थोड़ी मोहब्बत और परवान चढ़ी, तो वही मीटिंग पॉइंट से लेकर के भाग गए, चाहे भागने वाला चमार हो या डोम हो या हरिजन हो या दलित हो या कोई खबीस मरदूद हो, उसके साथ भाग रही है। ये पॉइंट है, हमने आला हजरत की तालीमात की मुखालफत की, बुजुर्गों की बात को ताक पे रख दिया, रिजल्ट ये निकला कि आज समाज तबाही के कगार पे पहुंच गया, आबरू लूटने लगी। अब वह उर्स मेला लग गया, झूला आ गया, वह ड्रामा आ गया, वह सुअर और हाथी और बिल्ली का खेल होने लगा। जिस कब्र में जो आराम कर रहे हैं वो सारी जिंदगी उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, वो सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ते थे, वह जौ की सूखी रोटी खाते थे, वह रात भर 100 रकअत नमाज़े नफल पढ़ते थे। इसलिए कहा गया है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि वहां जाओगे तो वहां से आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी, और जो अल्लाह का वली वहां लेटा है उसकी जिंदगी तेरी निगाहों के सामने आएगी। तू वहां से लौटेगा तो उसके अमाल, उसके किरदार तुम्हारी जिंदगी में उसकी झलक नजर आएगी। कहां उर्स का मकसद दूसरा था, हमने उसको ठेला बना दिया, हमने उसको मेला बना दिया, हमने उसको झूलवा का माहौल बना दिया, हमने उसे औरतों का मीटिंग पॉइंट बना दिया। इस्लाम की अजमत पे कुर्बान कि जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं, वरना जो काम आज मजार पे होता है उर्स में, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता, जो काम वहां होता है वही काम यहां होता। मैं चीखता हूं, चिल्लाता हूं, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिया, लेकिन वह सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, उसके बदले में कोई दूसरा काम नहीं करना है उसको। लेकिन अगर किसी नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह 25 साल में नमाज शुरू किया, वह 25 साल से पक्का नमाजी बन गया, 50 हज कर ले, 100 उम्रा कर ले, फिर भी उलमा कहते हैं वह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसे बतौर कज़ा उसको अदा करनी होगी, ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अगर हज मबरूर मिल गया तो कज़ा करने का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा 10,000 ले लिया, अब उसको अदा करना जरूरी था, चाहे मकान बेच के दें, चाहे बर्तन बेच के दें। जब आदमी कोई सामान बेच के कर्जा दे सकता है तो बेच के कर्जा अदा करे, अगर नहीं करेगा तो जब तक वो अदा नहीं करेगा बड़ा गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। अब वो आदमी 10 साल पहले कर्जा लिया था, 10 साल के बाद हज करने गया, वहां से लौट के आया है, तो अब वो बोले सारा गुनाह माफ होगा, ऐसा नहीं होता है। जो कर्जा तुमने लिया है 10,000 रुपए, जो तुमने अदा नहीं किया टाइम पर, 10 साल डिले किया, या डिले वाला गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन असल में जो 10,000 उसका लिया है वो तो देना पड़ेगा।
पड़ेगा उसको, वो तो देना पड़ेगा, उसके दिए बगैर माफ नहीं होगा। तो जो तुमने कर्ज अदा करने में सुस्ती की, लापरवाही की, जो तुमने लेट किया, डिले किया, ये गुनाह तो माफ हो जाएगा। लेकिन जो पूंजी है 10,000 कर्जा, वो तो देना होगा। उसी तरीके से नमाज कज़ा करने का गुनाह हज मबरूर के बाद माफ तो हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज है उसको तो अदा करना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। चूंकि नमाज फर्ज आजम है, जब फर्ज आजम है तो नमाज छोड़ना भी गुनाह आजम है, गुनाह आजम है। मगर धड़ल्ले से लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां सच्ची बात लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग आसानी चाहते हैं, लोग आसानी पसंद हो गए हैं। एक दिन जुलूस 12वीं का निकालना ये तो आसान काम है, साल के 12 महीने में 365 दिन में एक दिन जुलूस में निकल गया मैदान में, हाथ में झंडा लिया, 4 घंटे टहला, बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना, ये तो आसान काम है। एक दिन घूमना, 4 किलोमीटर टहलना, लंगर बांटना, शरबत पीना, शरबत पिलाना, अपने घर में लाइटिंग करना, सर पे हाथ में झंडा, मकान पे झंडा, हर जगह झंडा लगाना, ये तो खुशी के इजहार का तरीका है, अच्छा काम है। तो एक दिन करने वाला काम ये तो अच्छा लगता है, मगर मालूम होना चाहिए कि नमाज़े पंजगाना चूंकि जवान होने के बाद से लेके मरते दम तक, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जनाजा आए, बारात आए, किसी हालत में माफ नहीं है। इसलिए जो चीज फर्ज आजम है उधर रग़बत नहीं है। क्यों? अगर गया तो डेली 5 टाइम मस्जिद जाना होगा, मरते दम तक जाना होगा। ये हार्ड काम पसंद नहीं है, मगर एक दिन का जुलूस पसंद है, एक दिन का झंडा पसंद है, एक दिन गौसे पाक की 11वीं पसंद है, एक दिन इसको भी आला हजरत की रोशनी में लोगों ने नहीं समझा। अब लोग डीजे बजा रहा है, लोग नाच रहा है, लोग गा रहा है, 16 आया 16 आया 16 आया कर रहा है, और यही 10-20 साल के बाद वो फर्जी ताजिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद फिर वहां शराब होगा, फिर वहां शैतान की आमद होगी, फिर वो 10 आदमी जमा होगा, इस पर कहता मुहर्रम में हुसैन आ गए, अब 12वीं शरीफ में कहेगा इस पर हुजूर आ गए, अब वो सारे लोग आएंगे, अब फिर भी तमाशा होगा, 16 आया, ये डीजे बज रहा है, उसके बाद फिर नाच होगा, गाना होगा, औरतें भी जुलूस में शरीक हो जाएंगी, फिर वो सारा काम जो पिकनिक पॉइंट उर्स को बना दिया, वो सारा पॉइंट ये हो जाएगा। तो आला हजरत को कोई समझा ही नहीं। आला हजरत तो बिदअत की जड़ें उखाड़ने वाले का नाम है, आला हजरत तो मुजद्दिद का नाम है, आला हजरत तो शरीयत पे जमने वाली धूल के साफ करने वाले मुजद्दिद का नाम है, आला हजरत तो सदी के उस मुजद्दिद का नाम है जिसने तहफ्फुज़े नामुस रिसालत का हक अदा किया। इस्लाम, पैगंबर इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करने वाले सिपाही का नाम अहमद रजा खां है, जो 2 घंटा सोते थे, अब 22 घंटा दिन की खिदमत करते थे, 1000 के करीब किताबें उनकी शाहिद है। वह कितना बड़ा दीन का दाई कबीर, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग सुन्नियत थे। वो चंद लोगों ने उसे मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन कहा, मुजद्दिदुल बिदअत कहा, वह दूर से खड़े होकर तमाशा देख के कहा, करीब आके नहीं देखा। अगर वो ऐसे ही होते तो ऑक्सफोर्ड में आज रजा का नाम, कैम्ब्रिज में रजा का नाम, हार्वर्ड में रजा का नाम, बर्कली में रजा का नाम, AMU में रजा का नाम, BHU में रजा का नाम, रोहेल यूनिवर्सिटी में रजा का नाम, पूरी दुनिया का इकलौता आलिम अहमद रजा खां है, जिस पर 100 के करीब लोगों ने मकालात लिख के डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। एक आलिम ऐसा कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जिस पर 100 के करीब लोगों ने PhD की डिग्री हासिल की हो, वह तनहा साथ रजा की है। इसलिए कि रजा ने दिन का काम किया है, रजा की तहरीरें गवाह है, 500 से ज्यादा उलूम व फनून पर 1000 के करीब लिटरेचर रजा ने छोड़ा है। इसलिए आज जहां भी इल्म है वहां रजा शनासी का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका के कंबोडिया तक, हर जगह अमेरिका तक, कंबोडिया तक रजा का चर्चा है। यह किसी दलाल की दलाली से शोहरत नहीं मिली है, जिस अल्लाह के मजहब की खिदमत अहमद रजा ने की है, उसी रब ने सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया है। आज करोड़ों ज़बान पे रजा का नाम, मस्जिदों का नाम रजा के नाम पे, मदरसों का नाम रजा के नाम पे, नीचे से करोड़ों आदमी के नाम में रजा दाखिल है। शहरयार रजा, अजमल रजा, अनवर रजा, नादिर रजा, फरीद रजा, कमर रजा, समर रजा, ये करोड़ों लोगों के नाम के साथ रजा दाखिल है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में रजा शनासी का माहौल जवान होता जा रहा है कि वादी रजा की वो है, हिमालय रजा का है, ये समझो देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं तकरीर की तरफ लौटता हूँ, हुजूर की सीरत की तरफ, सरकार की अजमत की तरफ, हुजूर की मिलाद पैदाइश की तरफ मैं लौटता हूँ। पहले तमहीद का ये आखिरी पॉइंट आपके सामने पहुंच जाए, उसके बाद मैं लौटता हूँ। ये आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, चूंकि लोगों ने रजा को समझा ही नहीं, आला हजरत को जाना ही नहीं। अब जब वह जान लेता तो आला हजरत ने लिखा है, कोई फर्ज कबूल, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज ना अदा कर ले। इस बात को हमेशा गिरा बांध के आप रख लीजिए। अगर इससे हट के सोचेंगे तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात में दिलचस्पी नहीं होगी, झंडा उठाने में, बकरा खाने में, मुहर्रम का सभी लगाने में, 11वीं का लंगर चाटने में मजा आएगा, नमाज पढ़ने मजा नहीं आएगा, रोजे में मजा नहीं आएगा, तहज्जुद में मजा नहीं आएगा, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन में मजा नहीं आएगा, जिक्र और दुरूद में मजा नहीं आएगा, जमात से मस्जिद पढ़ने मजा नहीं आएगा। मजा किस में आएगा? लंगर में, क्योंकि लंगर में पेट भरने वाली चीज है, इसीलिए लंगरे गौस है। लंगरे गौस है कि खाजा है, खा चुपचाप। लंगरे गौस है, बड़ा टेस्टी है, बड़ा मजेदार है। क्यों नहीं? लंगरे गौस है। अब जब उसमें मटन है, उसमें काजू है, उसमें किशमिश है, उसमें साहब उसमें बादाम है, तो टेस्टी तो होगा ही। अब मगर ये खाने के लिए लंगरे गौस का नाम है। गौसे आजम ने सारी जिंदगी अपनी जबान को झूठ से पाक रखा, यहां तक कि 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने रख दिया और जबान पे झूठ नहीं लाया। डकैत बोला, तुम कह देता कि मेरे पास नहीं है तो हम तो देखते भी नहीं जहां तेरा माल पोशीदा था, मेरी नजर तक वहां नहीं गई थी। गौसे आजम का तेवर क्या बता रहा था? 40 सिक्के की हैसियत क्या है यार? 40 पहाड़ भी सोने का हो और कोई बोले कि झूठ बोल, ये तुझे दे दिया जाएगा, मैं उस सोने के पहाड़ पे थूक दूंगा मगर जबान पे झूठ नहीं लाऊंगा। ये सरकार गौसे आजम का तेवर बता रहा था। दे दिया सोना, 40 सिक्का, सोने का सिक्का, मगर झूठ नहीं बोला। बोला कहां है? तो बता दिया। तो सच्चा मुखलिस कादरी वो है जो लंगर नहीं चाटे बल्कि हर 11वीं के दिन कसम खा ले कि गौसे आजम ने 20-40 सिक्के दे दिया डकैतों के सामने, झूठ नहीं बोला। मैं भी कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों को धोखा नहीं दूंगा। अगर सच्चा कादरी है वो कि गौसे आजम उसको सीने से लगा लेंगे। गौसे आजम की खास नवाजिशात उनकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। मगर चूंकि तोशा शरीफ में, तोशा में हलवा है, सूजी है, प्योर घी है, किशमिश है, काजू है, मजा तो आएगा ही। मजा आ रहा है लंगर खाने में, चूंकि लंगर तो खाने की चीज है, मगर झूठ तो छोड़ना बड़ा हार्ड है, बहुत खतरनाक चीज है। सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोला 1 करोड़ मिलेगा, सच बोला 1 पैसा मिलेगा। कौन आदमी है जो सच बोल के 1 पैसा लेगा? वह तो झूठ बोल के 1 करोड़ लेगा। आसानी वाली जो मिट्टी ढीली है उसको तो सब कोड़ना चाहता है, सख्त मिट्टी को कौन कोड़ेगा? यही है हम जैसे आशिकों की कहानी। इसीलिए और हम लोग मजे ले लेकर बयान करते हैं, लंगर खाओ, गौसपा के लंगर काट बनाओ, बरेली जाओ, अजमेर जाओ, बगदाद शरीफ जाओ, मजार पे जाओ। परसों फोन आया मेरे पास, परसों नहीं कल ही फोन आया, हजरत बरेली जाने आने में 6 दिन लग गए, यानी 2 दिन जाना, 2 दिन आना, 2 दिन वहां रहना। ये 6 दिन की मेरी नमाज कज़ा हो गई, हम कैसे अदा करें? ये कल की बात है। मुझको फोन आया, मैंने कहा कानूनन तो यही है कि जो नमाज सफर में कज़ा हुई है, हकीकी जो शरई सफर है, तो 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ लीजिए, जैसे जोहर में 2 पढ़िए, असर में 2 पढ़िए, इशा में 2